पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते। हाँ सर, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके इंटरनेट abo khano aro talim do ko abo samang abo kate mi sante joto kate te metang উত্তরবঙ্গে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার একদিনের সফরে এসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই তিনি প্রথমে গোসাইপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং পরে বিধাননগরে মূল সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। তবে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন বিধাননগরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে প্রশাসন প্রথমে এখানে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে চাননি। এর ফলে আয়োজকদের বারবার অনুষ্ঠান স্থল পরিবর্তন করতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এবং এতে আয়োজকদের অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বোন বলে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বোনের মতো, তিনিও বাংলারই মেয়ে। তবুও কেন এ ধরনের বাধা দেওয়া হলো তা কিন্তু দুঃখজনক। এছাড়াও প্রোটোকল সংক্রান্ত বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি। নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য মন্ত্রিসভার কোনো সিনিয়র মন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা, কিন্তু এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বিষয়টিকে তিনি প্রোটোকলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই কিন্তু মন্তব্য করেছেন। কি জানিয়েছেন এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু শুনবো। दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। भाइयों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ। एक्चुअली आज संताल इंटरनेशनल संताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते। लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज़्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते। जाहिस्तान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की ज़रूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संताल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहाँ। आज पूजा था, वहाँ संताल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों अब लगाए नहीं अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बाहा, तो होना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संथाल पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी हिंदी बांग्ला गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे। और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। इंटरनेशनल অন্যদিকে এই বিষয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত নিয়ম ও রীতিনীতি মেনেই রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। বিমানবন্দরে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। সব আসবে তো বললো, ওই আসতে বললাম 20 কি বলতে। হ্যাঁ বলো। রাজ্যপাল আজকে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি আজকে শিলিগুড়ির গোসাইপুরে ছিলেন, পরে তিনি বিধাননগরে যান। সেখানে গিয়ে একটা অভিযোগ করেছেন যে রাজ্য প্রশাসন তাকে ইচ্ছে করেই বিধাননগরে নিয়ে আসেনি। বিধাননগরের জায়গা যথেষ্ট বড় রয়েছে, যেখানে 5 লাখ মানুষ তাকে দেখতে পারতেন, কিন্তু প্রশাসন ইচ্ছা করে যাতে আদিবাসী লোকেরা গোসাইপুরে না আসতে পারেন তার জন্য তাকে ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা আমি বলবো যে আমি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি মহামহিম রাষ্ট্রপতিজিকে রিসিভ এবং সি অফ করার জন্য এখানে গেছিলাম। আমাকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ যোগাযোগও করেছিলেন। ভারতের সাংবিধানিক প্রধানের তার সফর সূচি, তিনি কোথায় প্রোগ্রাম করবেন, তার কি প্রোটোকল আছে, সেটা এই সাংবিধানিক সর্বোচ্চ ব্যক্তির তার অফিস, রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিস এবং তার সিকিউরিটি পার্সোনাল, তারা পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এটি একটি কোনো সরকারি প্রোগ্রাম ছিল না, এটি একটি এনজিও সংস্থা। এক সময় যে সংস্থার চেয়ারপারসন সর্বভারতীয় পর্যায়ে দ্রৌপদী মুর্মুজি ছিলেন, গতবার তার আসার কথা ছিল, তিনি আসেননি, বাঁচতে পারেননি। এবছর তিনি এখানে এসেছেন, তার জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই টোটাল প্রোগ্রাম এটা আন্ডার দি সুপারভিশন অ্যান্ড গাইডেন্স অফ দি রাষ্ট্রপতি ভবন, তাদের যে অফিসিয়ালস, তাদের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা করেছেন। রাজ্য সরকার শুধু তাদের সেই প্রোগ্রামটা ফেলিসিটেট করেছে, তাদের সমস্ত রকমের প্রোটোকল এবং অন্যান্য
যা বাধ্যবাধকতা আছে সাংবিধানিক, সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে সুচারুভাবে করা হয়েছে এবং টোটাল প্রোগ্রাম সেটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সেটা অ্যাপ্রুভাল আসে, নানান রকম প্রোটোকলের ব্যাপার আছে। আমি যতটুকুন দেখেছি তাদের যে সেরেমোনিয়াল লাইন আপ, কারা যাবেন, কারা রিসিভ করবেন, কারা কি করবেন, মিনিট টু মিনিটে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রোগ্রাম হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতিজির এই জায়গাটা পছন্দ হয়নি, বিধাননগরের জায়গাটা পছন্দ ছিল। সেটা রাষ্ট্রপতিজির উচিত যে তার অফিসারদের দিয়ে কারা এটার জন্য রেসপন্সিবল ছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে এবং তারা এইখানে প্রোগ্রাম কেন করলেন আর বিধাননগরে কেন করলেন না, সেটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবন তাদের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বলতে পারবেন। অকারণে রাজ্য প্রশাসন, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে এই বিষয়ে দোষারোপ করা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেন। এর আগের বার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাকে উপহার হিসাবে শাড়ি, বাংলার মিষ্টি, দই, রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন। বরাবরই এই ধরনের সৌজন্যতার একটা প্রতীক হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর কাজ করে। এটা রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসারদের ইচ্ছেই জায়গা ঠিক হয়েছে, তারাই জায়গা চূড়ান্ত করেছে, তারাই প্রোগ্রাম করেছে। এটার সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের কোনো সংস্রব ছিল না। রাজ্য প্রশাসন শুধু রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসাররা যেখানে যেভাবে প্রোগ্রামটাকে ফেলিসিটেট করতে বলেছেন, সাপোর্ট দিতে বলেছেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে সাপোর্ট দিতে বলেছেন, অন্যান্য বিষয়গুলো প্যান্ডেল অন্যান্য বিষয়গুলো সাপোর্ট দিতে বলেছেন, সেটা A to Z রাজ্য প্রশাসন করেছে, জেলা প্রশাসন করেছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সেটা অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা খুব দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত বিষয় যে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক প্রধান তিনি আমাদের এখানে এলেন, আসার পরে তিনি এই ধরনের একটা অভিযোগ করছেন। আমরা খুব মর্মাহত। 100% আমি পুরো সময় ছিলাম এখানে, 3-4 ঘন্টা আমি ছিলাম। আমি আমার জীবদ্দশায় এখন পর্যন্ত দেখিনি যে প্রোটোকলের বাইরে গিয়ে এরকমভাবে সাংবিধানিক প্রধানের প্রোগ্রাম হয়। এবং তিনি যে মন্তব্যটা করলেন, প্রধান রাষ্ট্রপতির প্রেস সেক্রেটারি থাকে, অনেক প্রেস কমিউনিকেশান থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রপতিজি স্বয়ং দাঁড়িয়ে এই ধরনের অভিযোগ করছেন। আমরা খুব মর্মাহত এবং আমরা খুব ব্যথিত যে কোনো কারণ ছাড়াই ভোটের আগে উনি এখানে আসলেন। এই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এসেছিলেন আমাদের মনে হচ্ছে। এবং যে জায়গাতে প্রথমে তিনি মিটিংয়ে গেলেন সেখানে কোনো মানুষই যায়নি। সেটা তো রাজ্য সরকার কিছু করতে পারে না, সেটা সেই এনজিও সংস্থা যারা প্রোগ্রাম করেছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে মনিটর্ড হয়েছে, যার চেয়ারপারসন এক সময় দ্রৌপদী মুর্মুজি ছিলেন, তারা বলতে পারবেন। রাজ্য সরকারকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে? উনি বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী আমার বোনের মতো এবং 100% তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। এবং মানে আমিও বাংলারই মেয়ে, অথচ কেন উনি এই জায়গা উনি প্রথম কথা ভারতীয় নারী, আমাদের দেশের সাংবিধানিক প্রধান তিনি। আমরা তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিই, সম্মান করি, প্রণাম করি। তার ভবন, তার রাষ্ট্রপতির যে বিশাল সুবিশাল সেক্রেটারিয়েট, তার যে সংস্থা, তার যে সিকিউরিটি, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পুরো প্রোগ্রাম রেকি করে তার ডিটেল নিয়ে তারা তাদের সেন্ট্রাল এজেন্সি আছে। আপনারা কি বলছেন? এখানে তাদের সমস্ত বিশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং সাংবিধানিক প্রধানের তার নিজস্ব রাষ্ট্রপতি ভবনের নিজস্ব সেটআপ, বিশাল একটা ভারতীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রধান এবং তার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইন্টেলিজেন্সিয়া, তারা সবাই মিলে এই জায়গাটা ঠিক করেছে। রাজ্য সরকারকে বলেছেন যে এই জায়গায় পরিকাঠামো যা যা করে দেওয়ার সেটা রাজ্য সরকার করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পুরো প্রোগ্রাম অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। তারা কি না দেখে এটা করেছিলেন? এখন আমরা খুব বিস্মিত হচ্ছি যে তারা কিভাবে এটাকে রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করে আঙুল তুলছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি। আমার মনে হচ্ছে তিনি তার পদের যে মর্যাদা, সেই মর্যাদার প্রতি তিনি সুবিচার করছেন না। আমরা অতি বিনীতভাবে উইথ ফোল্ডেড হ্যান্ড আমরা মাননীয় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজিকে বলতে চাই যে তিনি তার অফিসারদের কাদের কি ল্যাপসেস আছে সেটা তিনি তার আভ্যন্তরীণভাবে সেটা দেখুন। অকারণে ভোটের আগে
রাজ্য সরকার রাজ্য প্রশাসনকে দোষারোপ করবেন না। এটা তার পদের প্রতি শোভা পায় না, এটা তিনি তার পদের মহিমার প্রতি অবিচার করছেন। ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ